Hello guys, welcome back. Now, in the previous video class, we discussed about the concept of Euclid's division algorithm or Euclid's division lemma (EDL) and fundamental theorem of arithmetic and the formulas regarding LCM and HCF. Now we are going to discuss this problem based on previous three concepts. Okay, తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇంగ్లీష్లో కమ్యూనికేట్ చేయమంటే ఇంగ్లీష్లో కమ్యూనికేట్ అవుతాను, మీ ఇష్టం. మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పగలగడం నా డ్యూటీ. ఓకేనా? ఇఫ్ ఎనీవేర్ డియర్ గైస్, డోంట్ ఫర్గెట్ టు కామెంట్. మీకు ఏ కాన్సెప్ట్ కావాలన్నా, మీరు ఏదో కాన్సెప్ట్లో వీక్ ఉన్నారు లేదా చాలా డిఫికల్ట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, దాన్ని నేను ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన ప్రయత్నం మాత్రం 100% చేస్తాను. నా నుంచి నేను మీకు ఈ మాటకి ఇవ్వగలను. ఓకేనా? నౌ లెట్ us go for a problem. So this is the only HCF, but we have to apply Euclid division algorithm on this. Yes? So I told division algorithm means finding quotient and remainder, that's it. But Euclid division algorithm means finding HCF by completely getting up to remainder 0. Okay, now let us discuss with this. How? Sir, only in this concept, only in the concept of Euclid division algorithm, always takes bigger number as a dividend and smaller number as divisor. Only in the concept of Euclid's division algorithm, only in that concept. Now today's concept and in this video class, just only this problem. In this one, so many of the problems, many problems repeated on this concepts only for 2 marks for and objective. Okay, so now first, only Euclid division algorithm take a bigger number as dividend, smaller number as divisor. So I am writing first number is 900 and 270, right? 900 and 270. Let us take this is dividend, this is divisor. Once recollect, let us recollect Euclid division for algorithm in terms of mathematics. Don't say dividend equal to divisor into quotient plus remainder, a equal to bq plus r, where 0 is less than r equal to r is less than b. Let us take, so by Euclid's division algorithm, by Euclid's algorithm, by Euclid's algorithm, by Euclid's division algorithm, by Euclid's division algorithm, by Euclid's division algorithm, a is equals to bq plus r. Condition is very important, where 0 is less than or equal to r is less than b. Now let us take, this is as a, this is b. Bigger number is always dividend a, here divisor b. So smaller number is only in this concept, only in Euclid division algorithm, bigger number as a, smaller number as b. So now this is completely a solution, not a rough work. So first go for long division. For that long division, apply division algorithm. See, let me explain. Let us take here 270 and 900. Now if you go for 27 table, it is 270, but let us go for 27. 27 1 jar 27, 27 2 jar 54, 27 3 jar 81. Do not cross 900. So 273 jar 810, which is very nearer to 900, which is do not cross 9. Don't take the number which is bigger than 900. Sorry. So now 273 jar 810. Now remainder is 90. Am I right? For this process, for this step, apply Euclid division R. A, B, Q, R. This is A, this is B, this is Q, this is R. Okay, na? For this process, sorry, for this algorithm, means algorithm is nothing but step by step procedure. First step, next second step, next third step, అలా రాయడాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆల్గరిథం అంటాం. ఆల్గరిథం అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్. సో నౌ గో ఫర్ a equal to bq plus r. Now see, now let us take, let a is equals to 900, b is equals to 270. So that implies, by you wrote here formula, no need to write again. A 900 is equal, a is equal to b into q plus r. So for this step, now Euclid division algorithm is completed. Now again, so I didn't get remainder 0. అంటే ఇక్కడ రిమైండర్ 0 వచ్చేంత వరకు డివిజన్ చేసుకుంటూ వెళ్తూనే ఉండాలి. రిమైండర్ 0 వచ్చేంత వరకు చేస్తూనే ఉండాలి. అదే కదా డివిజన్ ఆల్గరిథం అంటే. యూక్లిడ్ డివిజన్ ఆల్గరిథం అంటే నార్మల్ ఇక్కడతో క్లోజ్ చేయాలి, ఓన్లీ డివిజన్ ఆల్గరిథం. బట్ ఐ ఆమ్ గివింగ్ ద స్పెషల్లీ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ ఆల్గరిథం. దానికోసం మనం రిమైండర్. నౌ ఇట్ బికమ్స్ బి. నౌ టేక్ దిస్ 270 హ్యాస్ ఏ. నౌ 270 becomes a.
అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇదే నెంబర్ని మనం ఏగా మార్చుకోవాలి. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇదే నెంబర్ యాజ్ ఈ నెంబర్ని అంటే ఇక్కడ ఉన్న డివైజరే డివిడెండ్గా మారుతుంది. నౌ డివైజర్ బికమ్స్ డివిడెండ్. 93 are 270. నౌ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకేనా, 0 చూడండి. సో మళ్ళీ ఈ స్టెప్కి అంటే ABQR రాయాలి. నౌ అగైన్ నౌ సేమ్ ఆ సెకండ్ స్టెప్కి డివిజన్ అది రఫ్ వర్క్ కాదు, అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్, అది సొల్యూషన్లో ఒక భాగం. ఓకే, నౌ అగైన్ A is equal to 270, B is equal to 90. So that implies A is equal to B into Q plus R. Sir, wherever we got remainder 0, that divisor is the HCF. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడైతే రిమైండర్ 0 వచ్చిందో ఆ డివైజర్ మనకి HCF అవుతుంది. therefore మనం ఇలా రాస్తాం షార్ట్ కట్ మ్యాథమెటిక్స్ లో, HCF ఆఫ్ 270, 900 is equal to 90. This is the way we have to write. I hope this is clear for you. I hope this is very very clear for you. This is for 2 mark question. Yes, so many times the concept has been repeated in from so many years. So I hope this is very clear for you, right? Now next ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇంకా బాగా అర్థం అవడానికి ఇంకొక ప్రాబ్లం మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం. సో ఐ విల్ షేర్ దిస్ కంప్లీట్ నోట్స్ ఇన్ ద PDF ఫామ్, డోంట్ వరీ. ఓకేనా, ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్లో నేను మీకు ఈ PDFని షేర్ చేసి పిన్ చేస్తున్నాను. సో అక్కడ నుంచి మీరు నోట్స్ కావాలనుకుంటే రాసుకోండి, బాగా అర్థమైతే. లేదు మా క్లాస్ వర్క్స్లో ఉన్నాయంటే మీ క్లాస్ వర్క్స్ ప్రొసీడ్ అవ్వండి. ఇంకా బాగా అర్థమైంది, ఇది ఈజీగా ఉంది, మీరు చెప్పే మెథడ్ బాగుంది అనుకుంటే ఇందులోనే మీరు ఆఫీ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ 1651 and 2032. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ 1651 and 2032. ఇది చెప్పాను ఇందాక ఎలా చెప్పాను, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చెప్పినంత క్లియర్గా చెప్పాను, డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ చేసి పడేస్తాను. అంటే ఫస్ట్ చాప్టర్లో చెప్పిన మొత్తం పర్ఫెక్ట్ ప్రొసీజర్ అలా ఉండాలి. ఇక నేనేం చేస్తాను, విచ్ ఇస్ ఏ, సో దిస్ ఈజ్ బి బై యూక్లిడ్ డివిజన్ అల్గోరిథం, గో ఫర్ షార్ట్ కట్. ఏమని చేయాలి, 1651 ఇక్కడ తీసుకోవాలి, 2032 ఇక్కడ తీసుకోవాలి. 1615 1 651, 1కి సబ్ట్రాక్షన్ చేయండి, 1కి 1 యాడ్ చేస్తే 2, 5కి 8 యాడ్ చేస్తే 13, 7కి 3 యాడ్ చేస్తే 10. నో ఐ గాట్ 381. ఓకే, 381. ఈ స్టెప్కి మనం యూక్లిడ్ డివిజన్ అల్గోరిథం రాయాలి. A is equal to 2032, B equal to 1651. So that implies A is equal to BQ plus R, 2032 is equal to 1651 into remainder Q plus quotient Q, remainder 381. ఈ స్టెప్ అయిపోయింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, డివైజర్ బికమ్స్ డివిడెండ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 1651 తీసుకోవాలి, ఇది 38 అనుకోండి, 380 అనుకోండి, నియర్లీ 400 అనుకోండి, 400 4 1600 అంటే నియర్లీ 400 వస్తుంది. సో 381 4 జా వెళ్ళాలి, 4 1 జా 4, 4 8 జా 32, 4 3 జా 12, 3 15 24 వరకు వెళ్ళింది. ఎస్ పర్ఫెక్ట్లీ. 381 4 జా 15 24, ఇంకా 5 కూడా రావచ్చేమో, చేద్దాం. 381 5 జా 5 1 జా 5, 5 8 జా 40, 5 3 జా ఎస్ వచ్చింది. ఎంతవరకు వచ్చిందంటే 381 5 జా ఎంతమ్మా, 3 5 1 జా 5, 5 8 జా 43, 4 3 జా 5 1 జా 5, 5 8 జా 40, 4 క్యారీ, 5 3 జా 15, 5 3 జా 15, 4 19 వచ్చింది. ఓకే, అయితే సరే 15 24 కరెక్ట్. సో 381 4 జా 15 24, 4కి 7 యాడ్ చేస్తే 11, 3కి 2 యాడ్ చేస్తే 5, 127, 120. సో ఈ స్టెప్కి మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి, అగైన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1651, B is equal to 381. That implies A is equal to BQ plus R. A is equal to B into Q, quotient వచ్చి 4 plus remainder వచ్చి 127. Now 127 3 జా 381. Now divisor becomes మళ్ళా ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది వస్తుంది, ఇక్కడ ఇది నేను కింద రాస్తున్నాను. 127 వస్తుంది, 381 వస్తుంది, 123 జా 27, 123 జా 360, ఎస్
127 3 is 381. So remainder 0. Therefore this is our HCF. ఇలా సో ఈ స్టెప్కి మళ్ళీ అగైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని ఇలా రాయాలి. అగైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 381, b ఈక్వల్స్ టు 127. నెక్స్ట్ సో a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు bq plus r 127 into 3 plus 0. So I got remainder 0. Therefore this is our HCF. ఇలా క్లియర్. I hope this is very clear for you. కాన్సెప్ట్ వెరీ వెరీ క్లియర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎనీ డౌట్స్? సో write your comment, right? So I hope this is also very clear for you. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి ఫండమెంటల్ LCM అండ్ HCF. ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో క్లాస్లో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఆల్రెడీ క్లోజ్ చేశాను. మళ్ళీ ఒక్కసారి ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను. బోర్డు కూడా క్లియర్గా కనిపించకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. చెప్పాను కానీ నాకు ఈ బోర్డు తప్ప ఇంకేది లేదు, ఇదే. ఎస్, నౌ లెట్ మీ గో ఫర్ LCF అండ్ LCM. దాని బదులు మనం ఫార్ములా రాద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియో క్లాస్లో HCF ఫార్ములా రాసాను. ఏం రాసాను? షార్ట్ కట్ రాస్తాను. ఎంత ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ కామన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకోవాలి. కామన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ విత్ లోయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్స్. కామన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్లస్ లోయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్. షార్ట్ కట్లో రాస్తున్నాను. నేను రాయించాను లోయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్. ఇది LCM ఫార్ములా. ఆల్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్లస్ హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్. ఇది ఫార్ములా. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంది? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 120 and 90. దీనికి LCM HCF చేద్దాం. ఈ ఫార్ములా అలాగే ఉందని 120 and 90. సో లెట్ మీ గో ఫర్ 120 ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ చేయండి. తెలుసుగా 120కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ చేయాలి. 2 టేబుల్, 2 6 12, 2 0 0, 2 టేబుల్, 2 3 6, 2 0 0, 2 టేబుల్, 2 15 30, 3 టేబుల్, 3 5 15, 5 table, 5 1 5. Write down as 120. So now 120 is equals to 2 repeated 3 times, 3 repeated 1 time, 5 repeated 1 time. Next 90. 19 kuda 2 prime factors ayindi. 90 prime factors. 2 table 45, 3 table 15, 3 table 5, 5 table 1. So now second is 2 repeated only 1 time, 3 repeated 2 times, 5 repeated 1 time. So HCF formula చెప్పాను ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసుకోండి. కామన్ 2 is common in both completely. 2 common for both the numbers. So 2, 3 common for both the numbers, 5 common for both them. Next write lowest exponent. Into lowest exponent is 3 and 1. Which is lowest? 3 and 1. So 1, 3, 2 and 1 and 2, 1. 1 is the lowest. Therefore now write 2 repeated 1 time, 3 repeated 1 time, 5 repeated 1 time. So 2 3 6 5 30 is your HCF. 34 to 20 that is correct. Next వచ్చేసి LCM ఎలా రాయాలి? LCM ఫార్ములా చూడండి. ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే 2 is one of the factor, 3 is one of the factor, 5 is one of the factor. ఇక్కడ ఆల్ అండి. ఆల్ అంటే అక్కడ ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని రాసుకొని రిపీటెడ్ లేక మళ్ళీ 2 రాయకండి. ఓకే. నెక్స్ట్ 2 రిపీటెడ్ హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్. 3 and 1 3, 1 and 2 2, 5 and 1 1. So 2 repeated 3 times. 2 repeated 3 times అంటే 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, 8. Next 3 repeated 2 times అంటే 9. 5 repeated 1 time 1. 8 5 are 44, 9 3 6. Yes, I hope this is very clear for you. Very అర్థమైందని నేను అనుకుంటాను. మళ్ళీ చెప్తాను క్లియర్. ఏం లేదు. కామన్ అంటే బోత్, 2 repeated in both, 3 repeated in both. అలా కామన్ అంటే అన్నిట్లో రిపీట్ అవ్వాలి. LCM అంటే ఒకసారి రిపీట్ అయితే అది రాయాలి. ఒకసారి రిపీట్ అయితే మినిమం రాసేసి 2 2 2 అన్ని కనపడాలి అక్కడ, రైట్? సో ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ఫర్ యూ. నెక్స్ట్ 12 15 and 21కి చేస్తాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది LCM HCF 12 15 and 21. So 12 15 and 21. 12 factors common, right? And 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3. Next 15 kada 15 అయితే 3 5 are 15, 5 1 are 5.
నెక్స్ట్ 21 కదా, 3 7s are 21, 7 1s are 7. So now 12 is equal to 2 repeated 2 times, 3 repeated 1 time. So 15 is equals to 3 repeated 1 time, 5 repeated 1 time. 21 is equals to 3 repeated 1 time, 7 repeated 1 time. Alright, HCF. What is the formula for HCF for these three? HCF. HCF అంటే కామన్. 2 అన్నిట్లో ఉందా? 2 కామన్ ఫర్ ఆల్. అన్నిట్లో కామన్ ఉందా? లేదు. అన్నిట్లో లేదు కాబట్టి రాయదు. 3 is common for all. 5 లేదు, 7 లేదు. Therefore 3 lowest exponent. HCF అంటే కామన్ ప్లస్ లోయెస్ట్, కామన్ ప్లస్ లోయెస్ట్. Remember it, common plus lowest. So 3 repeated 1 time, therefore answer is 3 HCF. Next LCM. LCM అంటే 1 of the factor, 2 is 1 of the factor, 3 1 of the factor, 5 1 of the factor, 7 1 of the factor. And ఇప్పుడు all plus highest. All prime factor plus highest. 2 3 1 5 1 7 1. So 2 repeated 2 times, 4 3 5. ఎంత వస్తుంది అంత LCM. ఎంత వస్తుంది అంత. ఇదే ఆన్సర్. I hope this is very clear for you. Yes, that's it. So LCM and HCF ఇలా చేయాల్సి ఉంటుంది. Is it? I hope very very clear for you this. All very last and final concept. From this I will wind up the class. For this I have completed for CBSE. After this first exercise is completely completed for you for CBSE and SSC also. First exercise and second exercise both are completed. Okay. Now last and final concept I am going to explain how to prove it is a composite number. Composite number అది very very important. దానికి 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ రెండిట్లో మీకు ఏది బాగా అర్థమైతే అది గుర్తుపెట్టుకో. ఎనీ వన్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, రెండిట్లో మీకు ఏది బాగా అర్థమైతే అది బాగా గుర్తుపెట్టుకొని రాయండి. ఓకేనా? ఎలా రాసినా కరెక్టే, ఏ ప్రొసీజర్ రాసినా కరెక్టే. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. అందులో నుంచి ఒక్క క్వశ్చన్ క్లియర్గా చెప్తాను, మిగతా మీరు రాసుకోండి. ఓకేనా? ఒక్క క్వశ్చన్ క్లియర్గా పర్ఫెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, చాలా పర్ఫెక్ట్గా. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. 7 into 11 into 13. ఇదేం అవ్వాలి? ఇది కాంపోజిట్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. కాంపోజిట్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. కాంపోజిట్ నెంబర్ ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి? అసలు కాంపోజిట్ నెంబర్ అని ఎలా ప్రూవ్ చేయగలుగుతాం అంటే మీరు బాగా ఆలోచించండి. నేను ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియో క్లాస్లో ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ అని చెప్పాను. ఎవ్రీ కాంపోజిట్ నెంబర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్. అంటే ఈ క్వశ్చన్ కంప్లీట్గా ప్రైమ్ నెంబర్స్లోకి నువ్వు మార్చగలిగితే దట్ ఈస్ అండర్ కంప్లీట్లీ మల్టిప్లికేషన్. అక్కడ మొత్తం మల్టిప్లికేషన్లోకి వెళ్ళిపోయి అన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటే అప్పుడు అది కాంపోజిట్ నెంబర్ అవుతుంది. అంటే అన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటే అది ఎప్పుడు కూడా కాంపోజిట్ నెంబరే. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకున్నాము. ప్రతి ఒక్కటి ప్రైమ్ నెంబర్ ఉండాలి, అండర్ మల్టిప్లికేషన్ ఉండాలి. ఇది మీరు బాగా చూస్తే ఇక్కడ అడిషన్ ఉంది. సో ఇది ఒకవేళ ఈ సింబల్ కనుక మల్టిప్లికేషన్ అయితే అప్పుడు నువ్వు ఇది కాంపోజిట్ అవుతుంది. 7 ప్రైమ్, 11 ప్రైమ్, 13 ప్రైమ్, 13 ఆల్సో ప్రైమ్. అక్కడ ఉన్నాయి అన్ని ప్రైమ్ నెంబర్, కానీ అన్ని మల్టిప్లికేషన్ లేదు. సో ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, ఐఎమ్ టేకింగ్ 13 కామన్. ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ 13 కామన్. 13 అనే నెంబర్ కామన్ తీసుకుంటున్నాను. Common is always outside the bracket. Now open the bracket. 13 is common అంటే leave it. ఇక్కడ 7 and 11 మిగిలిపోతుంది. 7 into 11 కామన్ అంటే అది వద్దు, రాయొద్దు. మళ్ళీ ప్లస్ మళ్ళీ ఈ 13 అనే నెంబర్ రాయొద్దు. 13 టేబుల్ 13, 13 1 13, 13 1 13. సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 13 into bracket 7 into 11 ప్లస్ 1. మళ్ళీ మల్టిప్లికేషన్లోకి మారిపోవాలి. సో 13 into 77 plus 1. Now 13 into 78. సో ఎస్, ఇక్కడ ఎక్కడైనా అడిషన్ ఉందా, సబ్ట్రాక్షన్ ఉందా అంటే ఆ క్వశ్చన్ కంప్లీట్గా మల్టిప్లికేషన్లో మారిపోయిందా? కానీ ఇది ప్రైమ్ నెంబరే, బట్ 78 ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. ఇది ప్రైమ్ నెంబరే, ఇది ప్రైమ్ నెంబరే, కానీ ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు. 78 ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు. నీకు నువ్వు ఆల్రెడీ అప్ టు 100 ప్రైమ్ నెంబర్ పర్ఫెక్ట్ కదా, నేర్చుకున్నారు కదా. 78 లేదు కదా. 71 to 80 గ్రూప్లో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటివి? 71, 73, 79, 71, 73, 79. అంటే 78 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు. సో నౌ రైట్ ఇంటూ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. 78, 2 టేబుల్, 2 3s are 6, 1 carry, 2 9s are 18, 3 table, 3 1s are 3, 3 3s are 9. 13 is prime number. So now remove 78, convert into prime numbers. So which is equal to 13 into 78 ఏం రాయొచ్చు, 2 into 3 into 13. Now it is completely product of primes. అన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయా చెక్ చేసుకో.
2 is a prime, 13 is a prime, 3 is a prime, 13 is a prime. It is completely product of primes. It is completely product of primes. Product of primes లోకి వచ్చి అన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో, అన్ని కంప్లీట్లీ సింబల్. సో ఫస్ట్ లో ఇక్కడ అడిషన్ ఉంది, నెక్స్ట్ చివరికి వచ్చేసరికి మనకి therefore ఏమని రాయాలి? సో దట్ ఇంప్లైస్ above number given number is expressed as 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 product of primes. Given number is expressed as product of primes. So by fundamental theorem of arithmetic, by fundamental theorem of arithmetic, by fundamental theorem of arithmetic, given number is a composite number. Given number is a composite number. Is it? I hope this is very very clear for you. సింపుల్ రా నాన్న, చాలా సింపుల్ రా. ప్లస్లు ఉండొద్దు, మైనస్లు ఉండొద్దు, అన్ని మల్టిప్లికేషన్, కానీ ప్రతి ఒక్కటి ప్రైమ్ నెంబర్లోకి మార్చాలి. అలా చేయగలిగితే మనం అది కాంపోజిట్ నెంబర్. అలాగే దీన్ని వాట్ ఈజ్ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ ఫర్ దిస్, దీనికి కాకుండా ఇంకొక వేరే కాన్సెప్ట్ ద్వారా చెప్తాం. వేరే ఏదైనా కాన్సెప్ట్ ఈ ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అరిథమెటిక్ కాకుండా వేరేలాగా చేయొచ్చు. దానికి నేను ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ చెప్తున్నాను. ఐ హోప్ దిస్ ఈజ్ వెరీ అయిపోయింది. ఇక నేను ఈ మెథడ్తో క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఇదే క్వశ్చన్ వేరేలా ఎలా చేయాలో చెప్తున్నాను. సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ చేశాను కదా, ఈ క్వశ్చన్ కాపీ చేసుకోండి, మళ్ళీ చూడండి. Now I am going to explain alternative method for this problem. Alternative method. So alternative method for this problem. ఎలా చేయాలి, దీన్ని ఇంకోలాగా ఎలా చేయాలి సార్? ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే ఏంది? ఎగ్జాక్ట్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్. మరి కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే మినిమం 3 ఫ్యాక్టర్స్. మినిమం 3 అంటే మోర్ దెన్ 2. 3 వచ్చినా 4 వచ్చినా 5 వచ్చినా అది కాంపోజిట్ నెంబరే. మోర్ దెన్ 2 అంటే మినిమం 3 వస్తుంది. సో therefore మోర్ దెన్ 2 అంటే నాకు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఏ నెంబర్ ఎక్సెప్ట్ 1, ఆ నెంబర్ అయితే 1 అయితే కాదుగా. ఇచ్చిన నెంబర్ చాలా పెద్ద నెంబర్, అది 1 కాదు. 1 తప్ప మిగతా ఏ నెంబర్కైనా మినిమం 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. దట్ వీ కెన్ సే దట్స్ బై డిఫాల్ట్ every number other than 1 always have minimum 2 factors. Every number other than 1. So I am going to alternative method లో ఏం చేస్తానంటే given number is, let us take given number is equal to let us take given number is x is equals to 7 into 11 into 13 plus 13. Let us take, so x, I am taking this complete number as x అనే ఒక నెంబర్. ఆ ఒక నెంబర్కి మినిమం 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయిగా, ఒకటి 1 ఇంకోటి x, అంతే. మినిమం 2 ఫ్యాక్టర్స్ పక్కా ఉంటాయి. అంటే ఎనీ నెంబర్ హ్యాస్ మినిమం 2 ఫ్యాక్టర్స్, దట్ ఈస్ 1 and given number. So we know that every number other than 1 has minimum 3 factors, minimum 2 factors, that is 1 and itself. Therefore I can say that implies x has 2 factors, that is 1 and x. అవునా? దీనికి 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయని మనం చెప్పేసాం. ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ దొరికితే అది కాంపోజిట్ నెంబర్. ఒక్క ఫ్యాక్టర్ దొరికితే అదొక మనకేమవుతుంది, కాంపోజిట్ నెంబర్ అవుతుంది. ఒక్క ఫ్యాక్టర్ దొరకాలి, ఒకటి. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే చూడండి, now x is equals to what we are writing here, it completes. X is equals to 7 into 11 into 13 plus 13. Now take 13 as common. 13 కామన్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? మొత్తం పెద్దగా చేయకూడదు. ఇదే 13 కామన్ తీస్తే ఇలా వస్తుంది మీకు, అవునా? సో ఐ కెన్ సే దట్
మీకు ఇంకా అర్థం కావడానికి బాగా లోతుగా చెప్తున్నాను. 13 కామన్, దాని తర్వాత ఇలా వచ్చింది x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13 కామన్ తీస్తే మీకు ఒకటి చెప్తాను. 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత 2 into 3 అవునా, ఆర్ 1 6 జా 6 2 3 జా 6 3 2 జా 6 ఇలా రాస్తామా? అంటే ఏంటి మీనింగ్? 1 ఈజ్ అ ఫ్యాక్టర్, 2 ఈజ్ అ ఫ్యాక్టర్, 3 ఈజ్ అ ఫ్యాక్టర్, 6 ఈజ్ అ ఫ్యాక్టర్. అంటే దాని అర్థం ఏంది? 1 into 6 1 and 6 సంథింగ్ into సంథింగ్ 1 is a factor, something into something 2 is a factor, something into something 3 is a factor, something into something 6 is a factor. అంటే ఇప్పుడు సంథింగ్ ఇంటూ సంథింగ్ ఉంది, ఇదంతా కంప్లీట్లీ వన్ థింగ్. ఇదంతా దిస్ ఇస్ టేక్ యాజ్ సింగిల్ లీవ్. సో నో సంథింగ్ ఇంటూ సంథింగ్ వచ్చిందంటే ఇది ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది కదా. అంటే దట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ నాట్. 1 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 6, 2 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 6, 3 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 6, 6 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్. అంటే 13 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 6. సో ఫ్రమ్ అబౌవ్ 13 is one of the factor of x, one of the factor of x. Therefore x has minimum 3 factors. X has minimum 3 factors, that is 1 x 13. Therefore given number has more than 2 factors, so it is a composite number ante. Therefore hence x is composite number. X ante origin number. I hope this is very clear for you. చాలా క్లియర్ ఉంది అనుకుంటా. అలాగే సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ని కూడా ఎక్స్ అనుకోండి, 1 and x 2 ఫ్యాక్టర్, ఇంకో ఫ్యాక్టర్ ఏదో కామన్ వస్తుంది, ఆ కామన్ బయటికి తీయండి, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్. ఏం ఇలా ప్రొసీడ్ అవుతే చాలు. వెరీ వెరీ డెడ్ ఈజీ మెథడ్. అయితే మినిమం 3 ఫ్యాక్టర్స్ అని ప్రూవ్ చేయండి. 1 x ఇంకో ఏదైనా ఒక కామన్ తీసుకొని ఒక కామన్ నెంబర్ రాసేస్తే అయిపోతుంది. ఐ హోప్ దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 క్లియర్ ఫర్ యూ. మీకు బాగా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. మీకు బాగా అర్థమైతే ఒక్కసారి మీకు ఈ ప్రాబ్లం, ఈ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ మీకు బాగా అర్థమైతే దయచేసి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, నా సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం కామెంట్ సెక్షన్లో ఈ ప్రాబ్లం మీకు బాగా అర్థమైందని కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. సో ఐ హోప్ దిస్ ఏం లేరా నాన్న, వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా 2 ఫ్యాక్టర్ పక్కా ఉంటాయి, 100% ఉంటాయి. ఒకటి కామన్ తీయండి, ఆ కామన్ తీసిన నెంబరే ఇంకో ఫ్యాక్టర్, మినిమం 3 ఫ్యాక్టర్స్ వస్తుంది. ఇట్స్ యువర్ కాంపోజిట్ నెంబర్. దానికోసం మనం వేరే ఏ ఫార్ములా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఐ హోప్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై వాట్సాప్ ఛానల్, సారీ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి, నైబర్స్కి, మీ కాలేజ్ మెంబర్స్కి, అందరికీ ఏ టు జెడ్, మీ జూనియర్స్కి, మీ స్కూల్లో ఉన్న అందరికీ కూడా నా యూట్యూబ్ ఛానల్ గురించి చెప్పండి. మీకు బాగా అర్థమైతే మీకు దీన్ని మీరు ప్రమోట్ చేయండి నా యొక్క ట్యూటోరియల్. ఆర్ఎల్స్ ఆఫ్లైన్ ట్యూషన్లో ఎవరైనా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు, ఇక్కడ వింటున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే జిలేల్గూడలో కానీ బడంపేటలో కానీ మీరు రెఫర్ చేయండి. ఓన్లీ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్. బట్ జిలేల్గూడ మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ అవుతుంది. బడంపేటలో ఓన్లీ మ్యాథమెటిక్స్ ఫర్ ఎస్ఎస్సి, సిబిఎస్ఈ అండ్ ఐసిఎస్సి ఓన్లీ ఇన్ బడంపేట్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఆల్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.